पितृनारायण स्वरूप विष्णु सर्वदेवता प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। विघ्नहर्ता गजानन गणपति महाराज को स्मरण करिए। समूहश्चैव गदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि त्रिशल्यह्य पठेनः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभयवेस्तारसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नोपहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रावणमासोत्तममासे पूनम पवित्रमासे श्रीचैत्रमासे कृष्णपक्षे ऋतुवाजः निज एकादश्यां वारश्रेष्ठ श्री रविवासरां नक्षत्र योग करण लग्न मुहूर्तम एवं ग्रह विशेष विशिष्ट्यां शुभ पुण्यतो द्वारा श्री वेद प्रविष्टत्यन्दायः दरेक विद्वानो मम गोविंदो नमः आत्मनः पोताना नाम लीजिए। आत्मनः श्रुते स्मृते वेदोक्त पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम ऐश्वर्यम अभिवृद्धि अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम सहस्रपादशवो विघोम सर्वे स्मृतान्यतिष्ठदशांगुलम मह। 3 વખત શુદ્ધ જળ પધરાયા બાદ 5 વખત ભગવાનને પય પધરાવી દેજો। ઓમ પય પૃથિવ્યામ પયો પદેકો પયો દિગમ દક્ષે પયોદા સરસ્વતી પ્રદિશ સંતુ મયમ મહ। ત્યારબાદ 3 વખત પાણી પધરાવી દેજો। शरदो अन्ति देवाः यत्र नश्चकाज दशन्तनूनां मह पुत्राशो यत्र वीदरो भवन्ति मानोः मध्यारे विकटः युर्गन्तुः। બીજું કોડિયું છે માજી બાકી લીયો પ્રપાદશભુભ્યો મહ ततिष्ठदशांगुलं मह पुरुष एवेदघों सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मह मृत्वत शेषानो यदन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जार्यांश्च पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विग्वं व्यक्रामत्सात्सना नशने अभे ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच तपश्चाद भूमि આવી ગયો બધું ઓમાંથી કાઢ્યો गंगा गुंसि जगदिरे तस्मागजुर तस्माध्वजायतः तस्मारसभाजायन्तः जिहिकेचो भयादतः गावः जग्निरे स्माजाता जावयः तं यज्ञं बहिर्गिरोक्षणं पुरुषजातमग्रतः हिरदेवा अयन्तसाध्यः रेखः यक्ष हे यतपुरुषं गदधो रतिद्धाभ्यकल्पयन्नः मुखं किमस्यः किं बाहु किमनुवादा उच्यते ब्राह्मणो शुभमाशिबाहु राजन्यात्मकः उरोदस्य देश्य पदजागं शूद्रो जायतः चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो वजायतः श्रोत्रादभायुश्च प्राणाच्च मुखादग्निर्जायतः आशिरन्तरिक्षको शेषणोर्योः समभाति हनागं महिमाना शचन्तय प्रभुर्वे साध्यः शान्तिदेवः 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 देवना पूजन કર્યા ભાઈ ચાંદલાની
पानी कर लेता है ના બાકી कर ले एक एक जोड़ी के हां एक एक जमीन करो तो आपला मुक्ता शिशोभितः मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परामेश्वरः स्वस्ति स्तुया विनाशाख्यः पुण्यकल्याणप्रदिना विनायकः त्वां स्वस्ति नो ब्रह्मन्तो भद्रां गणये देवया महादेवा भद्रं पश्यहे माक्षरः वीर्यहे यत्रः विष्णुभागः स्वस्तनो भिर्वसे महिले वहिता यदायुः शतविघ्नो शतभो अन्तिदेवा यत्रानुष्वराय जनशन्तनो नमः बुद्धाशो यज्ञपितरो भवन्ति महानो मध्याह्ने आयुर्गन्तो यः देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः यः देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः यः देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः भद्रं पश्येरमाक्षभीतिरत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टवागो स्वस्तनो विविशे महिदेवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवाः यत्रा नष्टकालशन्तनो नामः वृन्दाक्षपुष्पाणि एवं च यकुलं फल आदिदेवता नमो ब्रह्मपिताय जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः विष्णु सूर्याशासन विराजमान साक्षात् देवी उपस्थिता कर्मा एवं चया पुष्पमालिका व्याशासने गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि विशेषतः वस्त्र सर्वभूत वस्त्र सर्वभूषादिकेशो मे लोकलज्जानिवारणे भैरवादित्युभ्यं वासुनां से उनके ऊपर वस्त्र अर्पण कर देंगे श्रीमद् भगवत ऊपर वस्त्र अर्पण करेंगे तु प्राणिनां देवता पूजन कर्म आदि देवता कृष्णार्पणभ्यं वासुनां परिगृह्यतामः श्रीमद्भागवत भगवान की શાંતિ વિચારજો राधे कृष्ण को पुकारा है राधे कृष्ण को पुकारा है पुकारा शिव जी ने कृष्ण को पुकारा है राधे कृष्ण सुंदर जोड़ी है अद्भुत संसार राधे कृष्ण सुंदर जोड़ी है अद्भुत संसार में पूजा करके भक्ति करेंगे पूजा करेंगे भक्ति करेंगे
शंभु भवानी सुंदर जोड़ी है अद्भुत संसार में। शंभु भवानी सुंदर जोड़ी है अद्भुत संसार में। बिन दुखियों के दुख को हरेगी, बिन दुखियों के दुख को हरते। पुकारा शिव जी ने, शिव जी ने, ध्रुव जी ने राधे कृष्ण को पुकारा। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, शतावशोकम हृदयारविन्दे, भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु, मंगलं गरुडाध्वज, मंगलं पुण्डरीकाक्ष, मंगलाय नमो हरे। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, वंदनम तदभ्रष्टात् स्वातमभिवन्दनं कालहर कष्टहर विघ्नहर सर्वपापहरो वस्तु प्रक्षाल्य पुष्पदीपाग्नि हस्तौ प्रज्वाल्य। हरीश भाई पुष्पदीपाग्नि जयमान्य मंत्र पुष्पांजलि માટે આપજો। તમારે ત્યાં શુભ લક્ષ્મી સ્થિરો ભવા, અષ્ટાદશ લક્ષ્મી સ્થિરો ભવા, શુભ લક્ષ્મી સ્થિરો ભવા। जय हो। જય હો। ચાલો મંત્ર પુષ્પાંજલિ માટે આજના પુષ્પ ખોળામાં રખાય। હરિ ઓમ मंत्र पुष्पांजलिस्ते हृदय कमल मध्ये देव हर्षास्तनो यजमान वर्ज विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि संपदा पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वाचिता इच्छिता भावा इति मंत्रेण भगवते चरणे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ जोड़िए प्रार्थना करो। वसुदेव सुतं देव कंसचारुणमर्दन देवकी परमानंद श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। प्रतिदिन प्राप्त जोड़ीने प्रार्थना करो व्यासजीने। नमो स्वनंद यशहस्त्रभुजने सहस्रबाण शिशिरोरुभावे सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि उगधारणे नमो नमः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मुखं करोति वाचालं पंगुलं गयते यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्दं कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण राधा हरि गोकुलेश्वर गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जगद्गुरु विभस्मादित मेघदेवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण गोविंद हरे मुरारी यजमानस्य आशीर्वादकरमानुवन्ते सर्वारिष्टशान्ति धर्मान् पुत्रवान् आयुष्यवान् कल्याणकर्ता वरदो बहु प्रातःकाले चतुर्दिनः प्रातःकाले पूजनकर्महं देवार्यदायदानुकर्मन्ते પાછી જોડલા बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
शिवं संतं जगन्नाथं हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः આજે કથાજીનો છાડવારા ગામે ભગવાન શ્રી બાલ મુકુંદ મુરલી મનોહર જશોદાનંદન બ્રજજન રંજન આનંદ કંજ સુખ કંજ નંદનંદન સ્વયંભૂ પધાર્યા. ભગવાનની વિશ્રાંતિને આજ ચતુર્થ દિવસ થયો. તો એકવાર પ્રેમથી કહો જય શ્રી કૃષ્ણ. વાંસની ગ્રંથિમાં બેઠેલા સકલ પિતૃ ભગવંતો આપનું પણ હું અભિવાદન કરું છું. વારૈયા પરિવારના સમસ્ત પિતૃ દેવતાઓ અને છાડવારા ગામની આજુબાજુમાં 84 કોષમાં જે કોઈ નામી અનામી ગતિયા અવગતિયા સર્વ પિતૃ ભગવંતો આપ સર્વનો ઉદ્ધાર થાય, આપ સર્વ પાર્ષદ બનો, વૈકુંઠને પ્રાપ્ત થાઓ એવા શુભ હેતુથી શુભ ભાવથી હું તમારું આવાહન કરું છું. આપ બિરાજો મારી પોથીમાં. મારા ભાવને સાંભળી, મારા શ્લોકોને સાંભળી, મારા ભાગવતજીને સાંભળીને આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરો, પરમ પદને પ્રાપ્ત થાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજનો દિવસ બહુ આનંદનો દિવસ છે. બપોરે રામજી પધારશે તો આપણે બધા કોણ છીએ? પંચમા સ્કંદની કથા પ્રારંભ કરતા પહેલા આપણે બધા કોણ છીએ એનું એક પદ આપને સંભળાવું. આપણે બધા કંસરા
આમાંથી એટલા કોણ જાણે છે જેને વ્રત પ્રિય હોય? તમે તમારા આત્માને પૂછો કે આટલામાંથી કોને વ્રત કેટલાને પ્રિય છે? જો તમને વ્રત પ્રિય છે તો તમારું નામ છે પ્રિય વ્રત. પણ આપણે તો વ્રત આવે ત્યારે ઉપાધિ થાય કે આજે એકાદશી, આજે આપણે શું કરશું, આજે આપણે રોટલા નહીં ખાઈ શકીએ. પણ સ્વયંભૂ મનુના એક સુંદર એવા દીકરા જેનું નામ છે પ્રિયવ્રત. એ પ્રિયવ્રત રાજા પાસે એક એવો રથ છે મહારાજ શ્રી, કે પહેલા એક જ ખંડ હતું અને પ્રિયવ્રત રાજાએ પૃથ્વીના 9 ટુકડા કરી 9 ખંડ કરી નાખ્યા. 9 ખંડ થઈ ગયું. આ રાજા પાસે એવો રથ છે. વિશ્વકર્માની પુત્રી બરહિસ્મતીથી લગ્ન કર્યા. ચાલો એક આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ કે લગ્ન કરવા જોઈએ કે સંન્યાસી બની જવું જોઈએ? સારું શું? કબીરજીએ કીધું બેસ તને 2 મિનિટ બતાવું. એટલે કબીરજીએ પોતાના પત્નીને બોલાવ્યા. પત્ની આવ્યા. કબીરજી કીધું અત્યારે કેટલા વાગ્યા? તો કબીરજીના પત્નીએ કીધું બપોરે 10 વાગ્યા. કેટલા? 10. તો કબીરજી કીધું મને અંધારું બહુ થાય છે, એક કામ કરો ને, ઘરમાંથી દીવો લઈ આવો. કેટલા વાગે? બપોરે 10 વાગ્યા. એટલે કબીરજીના પત્ની ગયા અને દીવો બનાવીને કબીર પાસે રાખ્યો. કબીરજી કીધું હા હવે થોડો અજવાળો થયો. હકીકતે એવું નતું કે સૂરજ તો 10 વાગ્યાનું તપી ગયું, પણ એણે એની પત્નીને કીધું કે દીવો લઈ આવો. એની પત્નીએ પૂછ્યું નહીં કે આવા તડકામાં તમારે દીવાને શું કરવું છે? આ જરાક સમજવા જેવી વસ્તુ છે. કબીરજીના પત્ની દીવો રાખી. પછી કબીરજી કીધું સામે પેલી માટી દેખાય છે ને એની લાવો ને. કબીરજીના પત્ની લઈ આવ્યા. પેલો ભાઈ બેઠો છે પૂછવા વાળો કે ગ્રહસ્થ બનવું કે સંન્યાસી બનવું? કબીરજી કીધું આમાં થોડો ગોળ ઘી નાખી લાડવો બનાવો ને, ઠાકોરજીને ભોગ લગાવી. એટલે ગારાની અંદર થોડું ગોળ નાખ્યો, દેશી ગાયનું ઘી નાખ્યું, પછી લાડવો બનાવ્યો. લેવું પ્રભુ. તો કબીરજી કીધું કે અકલ છે કે નહીં? ઠાકરજીને કોઈ દી ગારાના લાડવા ચડે? ધૂળના? જાઓ ફેંકી દો. એટલે એને ફેંકી દીધું. પેલો બાજુમાં બેઠો તો એને કબીરે પૂછ્યું કે આમાં તને કઈ ખબર પડી? તો કે ના પ્રભુ. તો કે લગ્ન તો કરજે કે આવી પત્ની મળે તો. દોરા દિવસે 10 વાગે તું એમ કે દીવો કરો અને વગર પૂછે જો દીવો કરી દે તો જ તારે લગ્ન કરવા, નહીં તો દુખી થઈ જઈશ. અને તું એમ કે ગારાની અંદર ગોળ અને ઘી નાખો તો એ તમને પૂછવા ન જોઈએ કે આપણે ગારામાં શું કામ ગોળ ને ઘી નાખે છે. વગર પૂછે ગોળ અને ઘી નાખી દે, લાડવા બનાવી દે. તમે કહો કે ફેંકી ના, ફેંકી દે. આવી પત્ની મળે ને સાહેબ એનું જીવન ધન્ય ધન્ય બને છે. એને પેટેથી રામ અને કૃષ્ણ અવતારી. જે પતિની આજ્ઞાથી કુવામાં પડી જાય, એ એમ કે કુવામાં પડી જાય, દિવસ તો દિવસ, રાત્રિ તો રાત્રિ. અને આપણે એક કહીએ સામે આપણે 4 કે તો એના પેટેથી રામ કૃષ્ણ કે કોઈ મહારત્નો પ્રગટ થાય છે.
તો પેલા કાન પકડે કે ગ્રહસ્થ બનવું હોય તો બનવું કે આવી પત્ની મળે, અને સંન્યાસી બનવું હોય તો કબીરજી કે આવો. બાજુમાં એક આમ ડુંગર હતો, 80 પગથિયા હતા. કબીરજીએ એને કીધું કે ઉપરથી જા, બાપુને નીચે બોલાવો. તો ઉપરથી એક 95 વર્ષના બાપુ આમ કમર ઉપર હાથ દઈ વાંકા વળી નીચે આવ્યા. કબીરજી તો જવાન હતા ત્યારે, 46 વર્ષના. કબીરજી બાપુને પ્રણામ કર્યા. બાપુ, મારે તમારા દર્શન કરવા હતા એટલે નીચે બોલાવ્યા. તમને માઠું તો નથી લાગ્યું ને? કઈ કામ નતું, મારે તમારા દર્શન કરવા હતા. બાપુ કેટલા વર્ષ થયા? બાપુ કે 95 થયા દીકરા. ભલે ભલે જાઓ ભલે. એટલે બાપુ ધીમે ધીમે પગથિયા ચડી અડધે પહોંચ્યા ત્યારે વળી કબીરજી કીધું, એ બાપુ નીચે આવો. બાપુ નીચે આવે. બાપુ તમને 95 વર્ષ થયા તો મોઢો આમ કરો તો મારા દાંત જોવા છે. તમારા છે કે નહીં મોઢામાં દાંત? કીધું દાંત ક્યાં હતા? દાંત દીકરા બધા પડી ગયા. એમ? ભલે ભલે જાઓ. પેલો માણસ કે આ કબીરમાં અકલ છે કે નહીં? આવા 95 વર્ષના સાધુને 80 પગથિયા નીચે ઉતરાયું, પાછું કઈ કામે નતું. પાછું બીજી વાર ધક્કો ખરાયો. પછી વળી અડધે ચડ્યા ત્યારે કબીરજી પૂછ્યું પેલા ભાઈને, હજી ત્રીજો ધક્કો ખવડાવો? એ કે ના ના બાપુ, હવે આ ગઢા માણસને ધક્કો ખરાવવામાં પણ મને એ કહ્યું કે આનું શું કામ તમે પાણી કાઢો છો? તો કે દીકરા તો પૂછતો હતો ને કે સંન્યાસી થવું કે ન થવું, તારામાં આટલી ધીરજ અને સહનશીલતા હોય તો જ તું સંન્યાસી થાજે, નહીં તો સંન્યાસી થાજે. વગર કારણે આને આટલો મેં હેરાન કર્યો, પણ તે જોયું એનામાં જરાય ક્રોધ આવ્યો? બોલ, તારામાં આટલી સહનશીલતા હોય તો જ તારે સંન્યાસી થવું, નહીં તો સંન્યાસી ન થવું. બીજું કહું તો કે તમારે લગ્ન થયા પછી જો દીકરાઓ પ્રગટ કરવા હોય તો તમે બાપ બનશો, આ માં બનશે. અને મારા શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે માં ને બાપ તો જ બનો કે આ સંસારની અંદર ધ્રુવ, પ્રહલાદ, શુધનવા જેવા કોઈ દીકરા દઈ શકો તો જ માં ને બાપ બનજો, નહીં તો કુંવારા રહી જજો, લગ્ન કરશો. દુર્યોધન અને દુશાસન જેવા દીકરાઓ પ્રગટ કરી તમે જગતનું શું કલ્યાણ કરશો? દીકરાની અંદર સંસ્કાર ભરી શકો તો જ માં બનજો, તો જ બાપ બનજો. છેલ્લે કંઠી તો જ બાંધજો કે તમે તમારા ચેલાને વૈકુંઠ સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી લેતા. તમારે જવાબદારી નથી લેવી, કંઠી બાંધવી છે કેમ ચાલશે? કંઠી તો જ બાંધજો, કોઈના ગુરુ તો જ થજો કે પૂરેપૂરી તમને ખાતરી હોય કે મારા શિષ્યને હું વૈકુંઠમાં પહોંચાડી દઈશ, તો જ તમે કોઈના ગુરુ બનશો. સાચો મિત્ર એ કહેવાય કે બગડેલા મિત્રને સાચા રસ્તા ઉપર લાવે. એ સાચો બંધુ છે, સાચો મિત્ર છે. તો માં પણ આપણે સંસ્કારથી બનીએ, બાપ પણ સંસ્કારથી બનીએ, ગૃહસ્થ પણ સંસ્કારથી બનીએ. એટલા માટે આ પ્રિયવ્રત રાજાએ લગ્ન કરી 9 દીકરાઓ પ્રગટ કર્યા. પણ 9 દીકરા જેવા તેવા ન હતા સાહેબ. કેવા દીકરા હતા 9? તો કે 9 સાક્ષાત યજ્ઞ સ્વરૂપ બની ગયા. આ દીકરાઓના રૂવાણામાંથી કાયમ અગ્નિ વહેતા, એટલે એનું નામ થયું અગ્નિધ. શું નામ થયું? અગ્નિધ. મહારાજના દીકરા એના રૂવાડે અગ્નિ પ્રગટતા, એટલા એ પવિત્ર હતા કે એને કોઈ અડકે તો એના જન્મના પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. તમે આવા દીકરાઓ પવિત્ર જો પ્રગટ કરી શકો તો તમારું જીવન ધન્ય ધન્ય છે. અગ્નિધ મહારાજને ઘેર એક દિવસ એક દીકરા પ્રગટ થયા, 9, એમાં મોટા મુખ્ય નાભી રાજા. નાભી રાજાના લગ્ન થયા મેરુ દેવી સાથે. મહારાજ શ્રી જેવા આચાર્ય યજ્ઞ કરાવે છે. નાભી રાજા બેઠા છે, સાક્ષાત શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મધારી ભગવાન પ્રગટ થયા. અને એ વખતે કહે છે, હે નાભી રાજા, માંગી લો, જે જોઈએ તે આપું. પણ સાચા યજમાન કેને કહેવાય એ મારે તમને કહેવું છે. નાભી રાજાએ કીધું, મારાથી કેમ મંગાય? મારા ગુરુ બેઠા હોય એ માંગે એ મને મંજૂર છે. મારા ગુરુ માંગશે એ મને કબૂલ છે. વશિષ્ઠ ભગવાને માંગ્યું, પ્રભુ મને તમારા જેવો દીકરો જોઈએ.
અયોનિજ દીકરો આ સંસારમાં અદ્વિતીય ક્યારે મરણ ન પામે એવો અજર અમર દીકરો છે. ભગવાન કહે છે તથાસ્તુ જાઓ, હું પોતે સ્વયં યજ્ઞ કુંડમાંથી મહાત્મા ઋષભદેવ બનીને પ્રકટ થઈશ અને યજ્ઞ કુંડમાંથી ऋषभदेवजी महाराज प्रकट થયા. ऋषभदेवजी महाराज तो प्रेम से कहना पड़ेगा. ऋषभ એટલે શું થાય ખબર છે? નંદી, જેની ઉપર શિવ બેસે છે. એટલા નેક, એટલા પવિત્ર. અને આ ઋષભદેવજી મહારાજ જૈનોના પ્રથમ તીર્થંકર વર્યા, ગાય વૃત્તિનું પાલન કર્યું. દીકરાઓને સદવિચારો આપ્યા. ઇન્દ્રની દીકરી જયંતીથી લગ્ન કર્યા. જોજો હવે સમજવા જેવી કે ગ્રહસ્થ બનવું કે ન બનવું. તો ઋષભદેવજી કહે ગ્રહસ્થ તો બનજો. ઋષભદેવજી મહારાજને કેટલા દીકરા હતા? 100 દીકરા પૂરેપૂરા. તમે કહો મહારાજ 100 દીકરા તો આખી જિંદગી એને ભોગ જ ભોગવ્યા હશે ને? ના ના, સાંભળો તો ખરા. એ ઋષભદેવના 100 દીકરામાંથી 81 દીકરાઓ અગ્નિહોત્ર બ્રાહ્મણ બની ગયા. બ્રહ્મ ઋષિ કહેવાય ને. નહીં તો એક ક્ષત્રિય તપ કરીને રાજ ઋષિ બને, પણ આ ઋષભદેવના દીકરા બ્રહ્મ ઋષિ બની ગયા. 81 દીકરાઓ. કેવા દીકરા હશે? પછી બીજા 9 દીકરા, એ તો જન્મતા આવી રીતે 9 યોગી બની ગયા. સદૈવ નારદ મુનિ ભેગા બેસતા, સદૈવ સનકાદિક કુમારો સાથે બેસે. કેટલા થયા? 9 દીકરા થયા. પછી એને રથ લાવ્યો એટલે પૃથ્વીના 9 ખંડ કર્યા. તો 9 દીકરાઓ 9 ખંડના રાજા થયા. હવે કેટલા દીકરા બચ્યા? એ દીકરાનું નામ છે જડ ભરતજી મહારાજ કી. આહા, 100 દીકરા તમને ગણાવ્યા. કેવા દીકરા છે કે એક એક દીકરાનું નામ લઈએ તો આપણા પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. આવા સુંદર દીકરાઓ પ્રગટ કર્યા. દીકરાઓમાં એવા સંસ્કાર ભર્યા. આખી પૃથ્વી આજ ઋષભદેવના દીકરાથી ભરાઈ ગઈ છે સાહેબ. ઋષભદેવના દીકરાઓ ધન્ય ધન્ય બનાવી દીધી આ પૃથ્વીને. પછી ઋષભદેવજી મહારાજ વાનપ્રસ્થ બન્યા. યોગ અગ્નિમાં બળી તે ઉપર જવા લાગ્યા ત્યારે આકાશવાણી થઈ કે ઋષભદેવ તમે તો અજર અમર છો. 24 અવતારમાંથી તમે એક અવતાર છો. તમારે મરવાનું ન હોય. તમારા નામથી એક ધર્મ ચાલશે જેનું નામ થશે જૈન શાસન. તમે આદિનાથ કહેવાશો. તમે જેમ કર્યું એમ જૈનના સાધુઓ કરશે. એક પંથ ચાલશે, ગાય વૃત્તિ રાખશે, જેની વાત આપણે ગઈકાલે કરી ગયા. ગાયની જેમ વિચરણ કરી ખાવું, ગાયની જેમ ક્યાંય મકાનો બાંધી રહેવા નહીં, ગાયની જેમ જે કાંઈ ભગવાનની કૃપાથી મળે તે ખાઈ લેવું, ગાયની જેમ કપડાં ન પહેરવા, ગાયની જેમ સ્નાન ન કરવું. દેવ કૃપાએ પલળી જઈએ તો ભલે પલળી જઈએ. અને ન નાવું, સંધ્યા પૂજા યજ્ઞ કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી, માત્ર સમાધિ. તો આવી અદ્ભુત કથા છે ઋષભદેવજી મહારાજ. આવી જે કોઈ કથા કહીશે એ સાંભળશે એનું જીવન ધન્ય ધન્ય બનશે. હલો, હવે આપણે આગળની કથા સાંભળશું. મહાત્મા જડ ભરતજી મહારાજની કથા છે. એક મોટા દીકરા જડ ભરતજી મહારાજ, જેને પંચજનીથી લગ્ન કર્યા હતા અને તેને પણ 100 દીકરા હતા. અને આજે એ ભરતજી મહારાજ નેપાળની અંદર આવ્યા. આશ્રમ બાંધી પોતાના દેહનો ઉત્કર્ષ કર્યો. ઉત્કર્ષ કરવા માટે શું કરવું પડે? પહેલે 6 ચક્ર જાણવા જોઈએ. મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધ, આજ્ઞા ચક્ર અને સહસ્ત્રધાર ચક્ર. એને સંપૂર્ણ સિદ્ધ કર્યા. અને આ સંપૂર્ણ સિદ્ધ કર્યા પછી ઋષભદેવજી ની પાસે એક કલા આવી ગઈ. પેલા જડ ભરત મહારાજ પાસે શું કલા ખબર છે? મરવાની કળા. મરવાની કળા એટલે જ્યારે મરવું હોય ત્યારે પોતાના જીવને અહીં ચડાવવું અને બ્રહ્મરંગ તોડીને વૈકુંઠમાં જવું.
બ્રહ્મરુંદ તોડીને વૈકુંઠમાં જવું તેની સુંદર કથા. બરોબર છે? બ્રહ્મરુંદ તોડીને વૈકુંઠમાં જવું સાહેબ, આવી અદભુત કથા છે. ભરતલાલજી ધ્યાન ધરે છે. કેવું ધ્યાન ધરે છે આવો આપણે જોઈએ. માડી રે માડી રે માડી રે માડી રે હો, માડી રે માડી રે ને પુરિયા બાજે અંબા રમેશ માન ચોકમાં, અંબા રમેશ માન ચોકમાં હો, અંબા રમેશ માન ચોકમાં. માડી રે માડી રે માડી રે માડી રે હો, કબર કોખે અખંડ તારી જો તું જાગે, કબર કોખે અખંડ તારી જો તું જાગે, જો તું જોઈને ભક્તિ આજ દિલમાં માંગે. કબર કોખે અખંડ તારી જો તું જાગે, જો તું જોઈને ભક્તિ આજ દિલમાં માંગે. માડી રે માડી રે માડી રે હો, માડી રે માડી રે ને પુરે આજ બાજે અંબા રમેશ મારા ચોકમાં હો, અંબા રમેશ મારા ચોકમાં હો, અંબા રમેશ મારા. प्रेम से कहना पड़ेगा जय श्री कृष्ण. ભરતલાલજી મહારાજ ધ્યાન ધરી રહ્યા છે. પદ્માસન વાળ્યું અને સુરતા શૂન્યમાં ચડાવી સાહેબ. સુરતા શૂન્યમાં પહોંચી. બાજુમાં જોઈ તો એક હરણાનું બચ્ચું તાજું જન્મેલું છે. એ હરણી ગંડકી નદીને આમ કૂદીને સામે પાર જવાની હતી. કૂદકો મારવા ગઈ ત્યાં બચ્ચું જન્મી ગયું. હરણી સામે પાર પહોંચવા ગઈ પણ અધવચ્ચે પાણીમાં પડી તણાઈ મૃત્યુ પામી. તાજું જન્મેલું હરણનું બચ્ચું ભરતજીએ જોયું. ભરતજી દોડ્યા. ભરતજીએ બચ્ચાને પાડ્યું અને મોટું કર્યું, દૂધ પીવડાવીને. ત્યાં સુધી તો વાંધો નહીં, પણ હવે ભરતજીને જેટલો પ્રેમ પોતાના દીકરા ઉપર, જેટલો પ્રેમ પોતાના રાજ્ય ઉપર, જેટલો પ્રેમ પોતાની પત્ની અને છોકરા ઉપર, સંસાર ઉપર, એટલો પ્રેમ પેલા મૃગલાના બચ્ચા ઉપર થયો. જ્યારે મૃત્યુનો સમય આવ્યો ત્યારે ઓમકારની સાધના કરવાની હતી, સોહમની સાધના કરવાની હતી. એને બદલે ભરતજીનું ચિત્ત આજ મૃગલામાં લાગ્યું સાહેબ. ભરતજીએ દેહ છોડ્યો પણ બ્રહ્મરંધ ફાટ્યું નહીં. આંખમાંથી જીવ નીકળી ગયો. જીવ શેમાં હતો? મૃગલાના બચ્ચામાં જીવ હતો. બીજો જન્મ કાશ્મીરની અંદર એક મૃગલીને પેટે સાક્ષાત ભરતજી જન્મ્યા, હરણનું બચ્ચું થયું. મહારાજ છેલ્લે મરીને આટલી સુરતા જો જાય તોય જન્મારું બગડી જાય. ભાગવત કહે છે સાહેબ, આખી જિંદગી ભલે સાધના કરી હોય પણ છેલ્લે જો ધ્યાન નહીં રાખો તો તમારો અવતાર વૈકુંઠમાં જવાને બદલે જાનવરના પેટે થશે, યા તો ઘરમાં દીકરા થઈને જન્મશે. છેલ્લે બહુ સાચવવું પડે સાહેબ. અંત ઘડી બહુ સાચવવું પડે.
जब कंठ प्राण आवे तो कोई रोग न सतावे, जम दर्श ना दिखावे, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकाले। માટે બહુ સાચું છે, પણ કરેલું કોઈ દી અફળ જાતો નથી. હરણનો બચ્ચો થયા છતાં એને પોતાનો પૂર્વ જન્મ યાદ રહી ગયો કે હું ઋષભદેવનો દીકરો ભરત હતો, પણ મૃગલામાં આશક્તિ થઈ એથી મને આ જન્મારો પ્રાપ્ત થયો જાનવરનો. હવે શું કરું? તો એને શું કર્યું ખબર છે? માને ધાવતા નથી, અન્ન અને જલનો ત્યાગ કર્યો. અને અમારું શાસ્ત્ર કહે છે 17મા દિવસે સંથારો લીધો. જૈનોની ભાષામાં, આપણી ભાષામાં અનશન વ્રત. 17 દિવસની રાત્રિએ પ્રાણ છૂટ્યા. ભરતજીને એમ કે હવે વૈકુંઠ જઈશ, પણ હજી વૈકુંઠ ન પહોંચાયું. શું કામ ન પહોંચાયું? કારણ કે હજી એક બ્રાહ્મણને ઘેર અવતાર થયો. એ બ્રાહ્મણની 2 પત્ની હતી, એક માનીતી, એક અડવાનીતી. તો ભરતજી અડવાનીતીના પેટે જન્મ્યા, અને એનાથી એક મોટી બહેન હતી જેનું નામ હતું ધ્રુતિ દેવી. માનીતીના 3 દીકરા. અને આપણે તો ખબર છે અડવાનીતીને કેવું માનવું. નામ ભરત હતું, પણ બધા કહેતા જડ ભરત, જડ ભરત, જડ ભરત. આપણે કોઈ ગાંડા કેમ તો આપણે ગુસ્સે થઈ જાય કે હું કઈ ગાંડો નથી, કે મારામાં બુદ્ધિ બહુ છે. પણ અમારા સંતો શું કહે છે ખબર છે? मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे, मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे. तेरे सिर पाप की मत की मेरे गुरुदेव ने झटकी. तेरे सिर पाप की मत की मेरे गुरुदेव ने झटकी. वो ब्रह्मा काम ईश्वर से जगत जो रूठे तो रूठे. આવું તમે કરી શકશો? જગત ભલે ને રૂઠે, આપને ગાંડા કે કોઈ કે આ તો અકલ માઠો છે, આ કે ભગતડો છે, આમ કહેશે. ઘરમાં તમારું માન પણ નહીં થાય કે આને આપણે શું બોલાવા, શું કહેવા. જગત જો રૂઠે તો રૂઠે. આવી અદ્ભુત કથા છે. ચલાવશું, વાંધો નહીં, ચાલો. અવાજ તો ન સંભળાય તો કહેજો, તો બંધ કરી દેશું. બરોબર સંભળાતું હોય તો ભલે ચાલુ હોય, એમને વાંધો નથી. સંભળાય છે ને બરોબર? ભરત મહારાજ ત્યાં પહોંચ્યા. પેલા ભીલ પાસે ગાંડા એવા ભરતજીને કાપવા જાય, જ્યાં ભીલના સરદારો, ત્યાં સાક્ષાત જગદંબા પ્રગટ થયા. જગદંબાએ ભરતજીને આત્મજ્ઞાન આપ્યું. એની પણ સુંદર કથા આ શાસ્ત્રમાં છે. આપણે એ જોવાનું છે કે અંતકાળે આપણો જીવ કોઈ જાનવરમાં રહીને જાય. ઘણા લોકો કૂતરા બહુ પાડે છે. જેમ પૈસા વધે ત્યારે ગાયો પાડવાનું બદલે કૂતરા પાડે છે. ઘરે કદાચ 200-400 ગાયો હશે અને કદાચ મરીને ગાય માતા થશો તો આપણું જીવન ધન્ય ધન્ય બનશે. પણ જો મરીને કૂતરા થયા તો આપણું જીવન અધોગતિનો જશે.
ઘરની અંદર ગાય જોઈએ છે. કદાચ આપણું મૃત્યુ બગડે તોય વાંધો નહીં. પછી તો રવગણ રાજા કપિલ મુનિ પાસે જ્ઞાન મેળવવા માટે જાય, તેની સુંદર કથા. રસ્તામાં ભરતલાલજી મહારાજ આવે. એક ભોઈ પેલો પાલખી ઉપાડવા વાળો માંદો પડ્યો છે. ભરતલાલજીને કીધું તમે પાલખી ઉપાડો, અને જડ ભરત મહારાજે પાલખી ઉપાડી. હાલતા જાય, કૂદકો મારતા જાય. કેમ કે રસ્તામાં કીડી મકોડી જીવજંતુ આવે. સાધુ ચલે નંગે પેર, કીડિયા બચાય કે તુલસી મગન ભયો રામ ગુણગાન. સાધુ જ્યારે પણ ચાલે, તમારે જો સાચો સાધુ હંમેશા નીચું જોઈને ચાલે. આમ જે ફાંફા મારતો હોય, જેની દ્રષ્ટિ આમ ઉપર નીચે ફરતી હોય, તો સમજવું કે આ સાધુમાં, એના ભજનમાં હજી કચાશ છે. નીચું જોઈને ચાલે. તો ભરતજી નીચું જોઈને ચાલે, અને આમ કૂદકો મારે, કોઈ કીડી મકોડીને જોવે તો રાજાને પાલખીમાં માથું અધડાય અને રાજાને દુઃખ થાય. એનો અભિમાન, એનો અહંકાર ગવાય. પણ એ રવગણ રાજાને એમ થયું કે આને કંઈક કહું. એટલે એમ કહે છે કે એ ભોઈ, એ સેવક, કેવી કૂદકા મારે છે? તું ઓળખતો નથી, હું સૌવીર દેશ એટલે સૌરાષ્ટ્રનો રાજા છું.